कई 6 साल बाद 1 जून 2021 वाले दिन अज ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां वालों पिंड बुरज जवार सिंह वाला दे गुरुद्वारा साहब च अरदास बेनती की जा रही है। सोग दिवस वजों मनाया जा रहा अज का दिन, क्योंकि 6 साल बाद भी ना तो दोषियों नूं सजावां मिलियां ने, ना ही पीड़ित परिवारां नूं इंसाफ मिलिया। असी पिंड बुरज जवार सिंह वाला दे उस गुरुद्वारा साहब विखे इस वेले खड़ोते हैं जिथे पहला आम आदमी पार्टी दे कुछ विधायक अरदास बेनती करवा के गए ने ते हुण अकाली दल संयुक्त दे सुखदेव सिंह ढींडसा, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ते उन्हां दे होर साथी आपो अपनियां टीमां समेत इत्थे आए ने। हुण अरदास बेनती इस तो बाद आपां सारे चलांगे बरगाड़ी गुरुद्वारा पातशाही 10वीं विखे। आज तो 6 साल पहला 1 जून 2015 वाले दिन इस गेट तो पिंड बुरज जवार सिंह वाला दे गुरुद्वारा साहब का आ गेट है, जिथों 2 डेरा प्रेमी मोटरसाइकिल ते आउंदे ने ते दिन दिहाड़े 1 बजे पावन स्वरूप चोरी करके लै जांदे ने। उस वेले नरेगा कर्मचारियों के दस्सण मुताबक पुलिस वालों 2 सिरों मोने मुंडियां दे स्कैच जारी किए जाते हैं, कहते आ शख्स हो सकते हैं, पर सारी तफ्तीश दौरान बादल सरकार दी पुलिस एक भी सिरों मोने मुंडे नूं तफ्तीश शामिल नहीं करती। जिस वेले बाबा जैता जी, भाई जीवन सिंह जी धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का सीस लैके उन्होंने कोई भुलेखा नहीं सी। उन्होंने इस गल पे ध्यान किया, सारी कौम ने बैठ के ध्यान किया भी साडे नाल गल वापरी आ ते क्यों वापरी आ। 18वीं सदी च साडे जिहड़े जरनैल सी, साडा पंथ सी, उन्होंने पता हुंदा सी साडा दुश्मन कौन आ। सानू तां यही नहीं पता साडा दुश्मन कौन आ। असीं तां आपस च वड्डे बैठे रहने आ। जिहड़े बुद्धिजीवी बने बैठे आ, ये लिख ले किताबां भी उही गल होई ना, इह तों सबक सिੱਖੋ। ये जिन्ने भी आगू ने जो इत्थे आए, असीं सब का स्वागत करते हैं, सारिया संगतां का स्वागत करते हैं। बरगाड़ी की धरती के उत्ते अज सिख जथेबंदियां वालों बड़ा इकट्ठ करके संघर्ष का ऐलान किया जा रहा। अज असीं उत्थे पहुंच रहे हैं हुण, और उत्थे बरगाड़ी की धरती ते जाके अगली गलबात संगतां दे सामने रखी जाऊगी। सो इत्थे श्रोमणी अकाली दल संयोजक दे वालों अरदास समागम रखा गया सी, जिहदे विच असीं शामिल होए ते अरदास करदे सच्चे पातशाह दे चरनां 'च कि सरकार नूं परमात्मा समत बख्शे ते पंथ दोखियां नूं जिन्हां ने भी बेअदबी कीती है, कोई भी बेकसूर जिहड़ा वो फड़िया ना जावे ते कसूरवार बख्शिया ना जावे, चाहे वो समय दे हाकम बादल होण ते चाहे समेत सैनी होवे ते चाहे सौदा साध होवे, जिहड़ा भी बेअदबी दा दोषी आ वो जेल दीयां सलाखां पिछे होना चाहिए। देखो जिहड़ी पहलां SITआं असीं उन्हां नूं भी पूरा सहयोग दिता, उन्हां ने भी सारा तुहाडे सामने रख दिता, पर सरकारां पुलिस प्रशासन ते नाल कोर्टां जिहड़ियां न्यायपालिका भी सवालों के घेरे च आ गई। सारिਆਂ ने इस इंसाफ नूं सियासी घुम्मण घेरियां च पा दिता। मौके की सरकार गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़ रही है, पर फिर भी असी जिहड़ी ये जो SITआं बनाईयां गईयां ने, चाहे वो कोटकपूरा कांड ते आ, बाइबल कांड ते, चाहे बरगाड़ी कांड ते, असी पूरा सहयोग उन्हां नूं दे रहे हैं ते पूरा सहयोग देंगे। असी सरकार नूं ये कहण दा मौका नहीं देंगे कि जिहड़ियां सिट्टां सी उन्हां नूं बयान नहीं किसी ने दिते, उन्हां नूं जिहड़ी गल नहीं दसी। सानूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ते भरोसा नहीं है, पर असी पुलिस प्रशासन नूं SIT स्पैशल
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੌਮ ਪਹਿਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਜੋ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਗਏ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈਆਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗਦਾ। 22 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੌੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਪੌੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਤਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਈਏ। 100 ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿ 1000 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ। ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਨਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾਈਜਰ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਬਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ 22 ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਾਊ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ? ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਜ਼ਬੂਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣ। 1962 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦਾੜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਕੀ 63 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੈਰੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਕਵਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਤਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 7 ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸੀ ਚੱਜ ਨਾਲ, 7 ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਬਾਹਰ ਵਿਕੀਆਂ ਵੀਆਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆਏਗਾ ਮੋੜ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ 9300 ਬੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਮੁੰਡਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਸੀ 514। ਚੌਥੀ ਮੇਰੀ 7ਵੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਰੁਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ
ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਓਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ। ਰਾਮੋਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 2022 ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਚ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ 'ਚ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਰੱਖੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ? ਯਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਬਰਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਤੇ ਬਰਨਪੁਰਾ ਜੀ ਲੜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲੜਨਗੇ। ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ 84 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਟਾਲੋ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੁਝ। ਜਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬੌੜੀ ਕਰਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਆਖਰੀ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੰਗਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕੇਵਲ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 86 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦੂ। ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਲਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ